as a students which were from the science background and completely having no understanding of this all these philosophical point of views, that becomes very difficult, and the subject itself feels very alien. It feels like it's a very different kind of thing to understand and different kind of thing to learn and all. So that's why the problem that becomes with the first UG is, as a students, they have been transitioned from the purely science background to this Ayurveda background. They feel it quite difficult to understand this all these philosophical things. And apart from that, it also depends on the interest of the teacher and how they are going to portray or how they are going to make you learn. Okay, so all these things going to make a difference, and also the interest of the student also. Okay, so the interest of the student also, that makes a difference. So what is actually the interest of the student in this particular aspects? And most of the time what happens, this has been very much taught as a like something very much with the first BMS subject only, and it's nothing to do with the clinical practice. Okay, so that's the basic mistake that we do. And also some of the things are not related with the chikitsa, because the purpose of the Ayurveda itself is the chikitsa only. Okay, so Vyadhi Pratikara itself is the purpose of the Ayurveda. But when it comes to the darshanas and all, they have got their own mottos, or they have got their own understanding for the phenomenon of the world, and the purpose of the darshan is also very different. Okay, and the understanding you should have here is about the point of view of the darshana is basically to see or to understand. Okay, to see or to understand, or to make note of what is present in the world, and what is how the world came into existence, and how it's functioning, and also the understanding about the purusha, so how the purusha is functioning, and why different diseases are occurring for the purusha, and what is the reason for occurring of the different dukkha, and how to get rid of the dukkha. So all these things would be focused by the each of the darshanas, and they are going to explain their own views. Okay, for example, Sankhya says how the world came into existence. Okay, so that Vaisheshika says some other different opinion, and the Yoga Darshana says some other different opinion. So like this, every one of them has got the different opinions. For example, we have the students here. Every student has got their own opinions. In the same way, in a similar way, every person who saw the world in their own eyes, they described the world in their own views. They saw the world and they described the world in their own views. So that is why we have the difference of opinions, and the different methods of understanding of the world, and also the moksha. At the end of the day, they're going to explain about the moksha and all. On the gross way, we will understand the darshan into the two ways. Okay, so there were two class of sorry, there were there were two class of people. Okay, one is astika and another one is nastika. Astika persons, they were like understanding the, or like they were believing in the Ishvara Tattva. They were believing in the Punarjanma and the Paraloka, or the uh, and also they were believing in the Vedas. They consider Vedas as the superior thing, and whatever the things explained in the Vedas, those things were understood as superior thing. And then the Paraloka and Punarjama, and also the Ishvara Tattva. So these are the three core ideas which were followed by the Astika Darshana, and Nastika Darshana didn't follow all these things. Okay, and Astika Darshana and Nastika Darshana, two main criteria we do, and among them we have Astika Nastika Darshana. You know these things. Okay, so these are the very basic things. Astika Nastika Darshana. Okay, and very basic questions would be framed around these uh, the Pravartaka or the Rachanakara. So who has initiated this particular darshanas, and also we have got some of the important synonyms. Exams ಅಲ್ಲಿ synonyms ಸಹ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Very basic things. For example, Sankhya Darshana. So we have very important shloka which is going to quote the authors. Okay, Kapilascha Kanadascha Gautamassa Patanjali Vyasasya Jaiminishapi Shastranya Hushadevahi. So Shad Shastras, or the Shad Astika Darshanas, which are explained here, and they are going to be explained in a further way. Okay, here the questions would be very basically framed around uh, the author, or the authorship, who has initiated this particular darshana, or who has propounded, or who has done the pravartana of this particular darshana. And along with that, the synonyms, very importantly, some of the synonyms are there. Those synonyms would be asked in the exams.
or else what they do, they are going to frame the questions using the synonyms itself. Okay, for example, for the Nyaya Darshana, we have the synonyms here as Akshapada, Anvikshiki, Vidya, Tarka Vidya, Vada Vidya. So, like this, we have the synonym for the Nyaya Darshana. So, and the Nyaya Darshana is also called the Purana Nyaya. So, it's also called as Purana Nyaya because after some time there came the evolved versions of the Nyaya Darshana, okay, and it came into form as a Tarka Sangraha. Okay, so, some of the principles of the Vaisheshika Darshana and some of the principles of the Nyaya Darshana, those two things were combined together and it emerged as a new stream of or like a new methodology which is quoted as a Tarka Sangraha. So, today is what we study this Tarka Sangraha for the understanding of this the some of the principles of Nyaya and Vaisheshika. So that's why Nyaya Darshana is also called as Purana Nyaya. Okay, Purana Nyaya. So Nyaya Darshana also called as Purana Nyaya because basically the Tarka Sangraha has evolved from this Nyaya Darshana only. Okay, and then Vaisheshika Darshana. So we have the Vaisheshika Darshana Kannada, also called as Aulukya Darshana or Uluka Darshana. Okay, Aulukya Darshana and Uluka Darshana, or it's also called as Samana Tantra or Samana Nyaya. It's also called as Samana Tantra and Samana Nyaya. You can just make note of this one. And we have the Sankhya Darshana. You know this very famous Sankhya Darshana, also called as Atma Vidya. Okay, Sankhya Darshana also called as Atma Vidya. And also very important is Sankhya Darshana is one of the very oldest Darshana. So that's why they are going to call it as Prachinatama Darshana. Sankhya Darshana is called as a Prachinatama Darshana because it's one of the oldest Darshana. Okay? And the next the Yoga Darshana. So Yoga Darshana, very importantly, it's called as Seshwara Sankhya. You might be knowing this one. Okay, Seshwara Sankhya, because Yoga Darshana is going to follow the principles of the Srushti Utpatti from the Sankhya Darshana, and the only thing they're going to add is the Ishvara Tattva. Okay, in Sankhya Darshana, they don't consider the Ishvara Tattva. Okay, even though the Sankhya Darshana is explained as the Astika Darshana, they don't believe in the involvement of the Ishvara for the Srushti Utpatti. Only the two factors Dvaita, okay, Dvaitavada, only two factors are considered by the Sankhya Darshana, that is Prakriti and Purusha, and they're not going to believe in the Ishvara as a Tattva which is responsible for the Srushti Utpatti. So that's why Sankhya Darshana is called as Dvaitavada and it's not believing in the Ishvara Tattva. But then there came the Yoga Darshana which believed in the ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ. ಈಶ್ವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇಕು, ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷದ ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರ ತತ್ವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಶ್ವರ, ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ವಿತ್ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ, it is called as Yoga Darshana. Okay, so this is some of the basics. And then we have the Mimamsa Darshana. So Jaimini Mimamsa, okay, also called as Purva Mimamsa. Okay, so that is called as Dvadasha Lakshani because the text itself is going to have the 12 chapters, Dvadasha Lakshani. So chapter has the 12 chapters, so called as Dvadasha Lakshani, and also called as Kartavya Mimamsa. Okay, Kartavya Mimamsa because Purva Mimamsa is all about the karmas or the different karmas which are which should be done as a rituals. Okay, here the Mimamsa Darshana or Purva Mimamsa, it's going to focus more on the different Vedic rituals. Okay, Vedic rituals, for examples, what are the different rituals we should perform. Okay, so yajnas, like this. Okay, different rituals that should be performed. And then at the end we have the Uttara Mimamsa, also called as Vedanta Darshana, which is by the Veda Vyasa or also explained as Badarayana. Okay, and we have the synonyms as Vedanta Darshana or the Shankara, or it's also called as Brahma Sutra, or it's also called as Bhikshu Sutra, and it's also called as Sharirika Sutra. So these are some of the synonyms for the Vedanta Darshana or the Uttara Mimamsa, also called as Brahma Sutra or Bhikshu Sutra or the Sharirika Sutra. So these are some of the important synonyms you should know. Okay, and we have the Nastika Darshana. Okay, Nastika Darshana, we have the three darshanas wherein the Charvaka Darshana is purely Nastika Darshana, but whereas the Jaina Darshana and Bauddha Darshana are Astika Nastika Darshana. Okay, so they are not completely Nastika Darshanas, but they are called as Astika Nastika Darshana. Okay, and you know these authors and all, and very importantly you should know the ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನೋನಿಮ್ಸು ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಾದಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಾದದ ಮೇಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ದರ್ಶನಗೆ
ನೈಕಾಂತ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜೈನ ದರ್ಶನ ಗೇವ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನೇಕಾಂತವಾದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನೇಕಾಂತವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈನ ದರ್ಶನದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೈನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೈಕಾಂತ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ so many synonyms. We call it as Lokayata Darshana. Okay, Lokayata Darshana, that means which was followed by the people of all the Lokayata. So which was in the common practice of the society. Okay, so which was the very most accepted by the common people of the society. So Charvaka Darshana is explained as Lokayata Darshana, and it's also called as a Shuddha Nastika Darshana. Okay, Shuddha Nastika Darshana, Lokayata Darshana and Shuddha Nastika Darshana. Okay, and Jaina Darshana we have the synonyms as Tathagata Darshana. Okay, Jaina Darshana, Tathagata Darshana, and Naikanta Darshana. Okay, Naikanta Darshana. So these are the two important also synonyms explained here. And for the Bauddha Darshana, we have the Arhata Darshana. So you should very importantly remember the Bauddha Darshana is called as a Arhata Darshana. Okay, Arhata Darshana. Okay, Arhata Darshana. Okay, so this is a very important term, Arhata Darshana. Okay, and regarding the Ayurveda, it emerged as a one of its own darshana. Okay, like Ayurveda adopted many of the principles from the different darshanas, which are important for the ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಓಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಏನು ಆಥರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಆಯುರ್ವೇದದ ಋಷಿಗಳಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ದರ್ಶನ. ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ ಅ ದರ್ಶನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. So we'll look into some of the very important principles. The further duration, like what are the different principles or like theories or the vadas explained by different darshanas, and what was the things which were adopted by the Ayurveda. Okay, so this is a very basic thing about the darshana and Ayurveda as the darshana, independent darshana. Okay, and regarding the darshanas, what they're going to ask in the exams, first thing is they're going to ask about the paryayas, or the synonyms or the authorship of the particular darshana, and then they're going to ask about the different vadas. Okay, so what are the different vadas which they have postulated for the explanation of all this Srishti Utpatti and for the Moksha. Okay, for example, we have the Nyaya Darshana, which is going to quote the Arambhavada or Asatkaryavada. Okay, so like this, they're going to quote some of the vadas, and in exams they're going to ask these particular things only. Okay, so Arambhavada is explained by which among the following darshana. So such very simple questions they will ask in the exams. Okay, Arambhavada is explained by which of the following darshana, or the Pithara Pakavada is explained by which of the following darshana. So like this, they're going to ask about the very particularly the vadas. What are the particular vadas which are explained for the ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಾದಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಪರಿಣಾಮವಾದ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ವೈತವಾದ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಸೊ like this, the different vadas are explained by the different darshanas, and in exams they are going to ask these things only, or else they can make the match the following type of questions, or they can make the statement based questions. Only thing is you have to understand darshanas, they are going to explain some of the vadas which are going to make us learn about the ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾದಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾದ. ಓಕೆ, and then next is about the understanding of this pramana. So pramanas are basically the parikshas. Okay, the methodology, how you are going to the methods you use for the understanding. Okay, examination ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮಾಣ, ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಿದರು, ಓಕೆ, ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣ is a very basic understanding. These are the basically instruments of the knowledge. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಬೈಕ್, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಟಿ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ use the public transport. Okay, I will go use the bus. Okay, or I will go use the train, or I will go use the aeroplane. Okay, so like this we will use different modes of transportation to reach a point. So in the same way, to understand the world,
they have used this pramanas. These pramanas are the instruments of knowledge. Okay, so different views are there according to Vaisheshika Darshana. What are the pramanas? Okay, how they use what are the instrument they use for the understanding? Okay, they use only the pratyaksha and anumana. So like this, different pramanas are used by different darshanas. So that is also been asked in the exams. Okay, and also we have the very important understanding of tattva. Okay, so tattvas means like what does that particular darshana believe in, like for the ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ, what was actually the essence of the ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿ ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ದೇ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ we have the initiating with the shloka, the understanding of this dharma. Okay, so Vaisheshika itself begins with the quote athato dharma jijnasa. So it begins with the quote athato dharma jijnasa. So that's why they're going to explain about the what is actually the dharma is and how to understand this dharma. Okay, so this is the main intent of the Vaisheshika darshana. Okay, so but when it comes to the Sankhya darshana, that is not the intent of the Sankhya darshana. Intent of the Sankhya darshana is about the ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೋಗೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯಕರಾಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥೋ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸಃ ಸಿದ್ಧಿ ಸ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತು. ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಮೋಗೋನಿ, ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾಣುವಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರಮಾಣು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಪರಮಾಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರಮಾಣು ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಈಶ್ವರ ತತ್ವದ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರಮಾಣುಗಳದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರಮಾಣು, ಓಕೆ, ಏಕಾಣು, ದ್ವೇಣು, ತ್ರೇಣು, ಓಕೆ, ಚತುರಣು, ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಣುಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ origin of the world with the paramanu, but we need the initiation of the Ishvara for this combination of this paramanu to happen. So this is about the paramanu. So we have the something called arambhavada. Okay, arambhavada anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, because the initiation or the arambha was initiated by the Ishvara Tattva. Okay, so it was initiated with the Ishvara Tattva, but that is not the understanding from the Sankhya Darshana. Sankhya Darshanadalli ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಯದರ್ಶನ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಸಹ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಫಾಲೋಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಫಾಲೋಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ is going to explain the same about the Arambhavada or the Asatkaryavada. Okay, so I think you know this very basic things of this Satkaryavada and Parinamavada and Arambhavada. I hope you know all these very basic things. Okay, if you don't know,
we'll think of all these things in the further classes. Okay. And for the when it comes to Nyaya Darshana, Nyaya Darshana is very keen on the understanding of this world based on the 16 tattvas. Okay, so 16 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಕೀನ್ ಆನ್ ದ ಡಿಬೇಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾದ ವಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ವಾದ. ಸೊ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ತತ್ವಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ವಾದ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ದ ತತ್ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ತತ್ವ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವ. ಓಕೆ, 25 ತತ್ವಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ತತ್ವಸ್ ಆಸ್ ದ ಷೋಡಶ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಷೋಡಶ ತತ್ವಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ 16 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಸಂಶಯ, ಪ್ರಯೋಜನ, ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅವಯವ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ keen, or it is very much focused on the understanding of this, the principles of the ನ್ಯಾಯ or the principles of the ವಾದ or the principles of the ತರ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ವೀಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದು. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು. ಓಕೆ, ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು. ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದ ತತ್ವಾಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದ ತತ್ವಾಸ್ ಆರ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ತರ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ದ ವಾದ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ತರ್ಕದ ಮೇಲೆ, ವಾದದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಲೈಕ್ ಆರ್ ದ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ತರ್ಕ ಆರ್ ದ ವಾದ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ವಾದ. ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ತರ್ಕವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನು ಕಾಸ್ಮೋಗುನಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮನಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೋಗ ದರ್ಶನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರಮಾಣು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಹಾಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಓಕೆ, ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಹಾಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು. ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಷಡ್ ಪದಾರ್ಥಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಷಡ್ ಪದಾರ್ಥಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಷಡ್ ಪದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಷಡ್ ಪದಾರ್ಥ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಪದಾರ್ಥಸ್. ಓಕೆ, ಷಡ್ ಪದಾರ್ಥದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಷಡ್ ಪದಾರ್ಥದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಬಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಅಗೇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ
ಕರ್ಮವಾದ or the ಕರ್ಮಕಾಂಡ, or we have something called ಅಪೂರ್ವವಾದ or the ಅಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಅಪೂರ್ವವಾದ or the ಅಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಪೂರ್ವವಾದ or ಅಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕರ್ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಕರ್ಮಾಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ರಿಚುವಲ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಚುವಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಪಂಚಯಜ್ಞ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ. ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳು, ಓಕೆ, ಪೂರ್ವಕೃತ ಕರ್ಮ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಆರ್ ದ ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಕರ್ಮವಾದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತವಾದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಂ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತತ್ ಸತ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದ್ವೈತವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವಾದ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎರಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ವೈತವಾದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ದೇವರು ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ದೇವರಿದೆ, ದೇವರಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ. ಸೊ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ, ಓಕೆ, ಸೊ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅಂದರೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನವನ್ನು ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟೂ ಸಹ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೋಗ ದರ್ಶನ. ಅಂದರೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೂರು ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಸಹ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪತಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಪತಂಜಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಸಹ ಯೋಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ವಾಸ್ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪತಂಜಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯೋಗ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದರ್ಶನ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. Okay, then we'll look into the proper Sankhya Darshana. Okay, so we'll go into this text here and we'll go point by point. We'll try to understand these things. Okay, so first here the Sankhya Darshana. So Sankhya Darshana is explained as Anishwaravadi. So as I quoted, they're not going to believe in the involvement of the Ishvara Tattva for the Srishti Utpatti. Okay, Srishti Utpattiಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೀಶ್ವರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ 25 ತತ್ವಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಂಖ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ 25 ತತ್ವಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರುಷ. ಓಕೆ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೋಟ್ಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವಿಭೂತಿ ಆಫ್ ದ ಈಶ್ವರ. ಸೊ ದ ವಿಭೂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಏನು ಜ್ಞಾನ, ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗೋದನ್ನೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಂಖ್ಯ ಇಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ, ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಆದ್ಯ ಋಷಿ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಋಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಷಷ್ಠಿ ತಂತ್ರ. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 60 ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಷಷ್ಠಿ ತಂತ್ರ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಷಷ್ಠಿ ತಂತ್ರ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಷಷ್ಠಿ ತಂತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ
ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ನು ದೇ ದೇ ಮೇಡ್ ದಿಸ್, ದೇ ಕಂಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕನೇ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ, ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ. ಸೊ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ ಏನು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕ ಆಥರ್ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೀಕಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟೀಕಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷು, ಮಾಠರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸುರಿ, ಪಂಚಶಿಖ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಂಚಶಿಖ, ಆಸುರಿ, ಮಾಠರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷು ಮತ್ತು ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಾಂಖ್ಯ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ್ವೈತವಾದ. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ್ವೈತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಶರೀರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್? Sushruta Sharira first chapter. What is the name of the chapter? Sushruta Sharira first chapter. Name of the chapter. Question is open for all. What is the name of the first chapter? Sushruta Sharira first chapter. Sushruta Sharira first chapter. What is the name of the first chapter? Sarvabhuta Chinta Sharira. So very good. Okay, Sarvabhuta Chinta Sharira. So the name of the chapter itself is very fascinating. Sarvabhuta Chinta Sharira. So Sarvabhuta Chinta. So ಎಲ್ಲ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಓಕೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಭೂ ಸತ್ತಾಯಂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಭೂ ಸತ್ತಾಯಂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂದ್ರಿಯ. ಓಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಆಯುರ್ವೇದ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ. ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷದ ಏನೊಂದು ತತ್ವಗಳಿದೆ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಹ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು, ಪುರುಷನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಸಾಮ್ಯತ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತ್ರಿಗುಣ. ಅಂದರೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಸಾಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತ್ರಿಗುಣಗಳು ವೈಷಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಕೃತಿನೇ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ತ್ರಿಗುಣ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ಅಂಡ್ ತಮಸ್. ಓಕೆ, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ಅಂಡ್ ತಮಸ್ ಅವುಗಳ ಸಾಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಷಮ ಅವಸ್ಥೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ವಿಕೃತಿನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ವಿಕೃತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಜಗತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವಿಕೃತಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸಾಮ್ಯತ ಆರ್ ವೈಷಮ್ಯತ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಕೃತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ದು ಸಾಮ್ಯ ಅವಸ್ಥಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷಮ ಅವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಿಷಮ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಓಕೆ, ವಿಕೃತಿ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ, ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸಾಂಖ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ದೆನ್ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದು, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಸ್ ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ. ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ ಯಾವುದು, ಪುರುಷ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಯಾವುದು, ಓಕೆ. ಷೋಡಶ ವಿಕಾರ, ಓಕೆ. ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಇದೇನು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು, ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಹತ್, ಅಹಂಕಾರ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ, ಸೊ ಇವುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಕೃತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವಿಕೃತಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್, ಓಕೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರುಷ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಹತ್, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಅದು ಬೇರೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದು ಬೇರೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವು ಮಹತ್, ಅಹಂಕಾರ, ತನ್ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಭೂತವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಕೃತಿ ಸಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕೃತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದು ಬೇರೆದರಿಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದು ಬೇರೆದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಮತ್ತು ಮನಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ದ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಪಂಚಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾಪ್, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪುರುಷವನ್ನು ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಕೃತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರುಷ ತತ್ವವನ್ನು ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಿಕೃತಿ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಪುರುಷ ತತ್ವನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವ, ಓಕೆ. ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು 4 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ. ಈ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಯಾವುದು, ಓಕೆ. ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ ಯಾವುದು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಎರಡೂ ಯಾವುದು, ಓಕೆ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ.
ವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವರ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ. ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದಿಸ್ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯದು ಏನೋ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಓಕೆ, ಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಧರ್ಮ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರುಷ, ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಮಧ್ಯೆ ವೈಧರ್ಮತೆ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರುಷ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ನಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಚಿಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರುಷ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸವ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೀಜ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಮಧ್ಯಸ್ಥ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸು. ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಿದು ಪ್ರಸವ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೀಜ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಮಧ್ಯಸ್ಥ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಯು ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ವರೂಪ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಮತ್ತು ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಏನು, ವೈಧರ್ಮ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ವಭೂತ ಚಿಂತ ಶರೀರ. ಓಕೆ, ಸರ್ವಭೂತ ಚಿಂತ ಶರೀರದ್ದು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನೇ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನರು ಪಿ ಜಿ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪಿ ಜಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಯು ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯು ಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯು ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯು ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೀನಾಗಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ರಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಸವ ಧರ್ಮಿ, ಬೀಜ ಧರ್ಮಿ, ಅಮಧ್ಯಸ್ಥ ಧರ್ಮಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, so my doubt is it clear, like I'm going with this details, is it making you understand, or is it becoming difficult to understand? I want the feedbacks. Okay, so you just text me if you have any difficulties in understanding the things, or else I will go with some other methods. Okay, so ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, okay, fine. So in the next class, we'll begin with this Prakriti Sadharma and Vaidharma. Okay, we'll conclude today's class. Thank you for patient listening.